Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss the important topic that is cell-cell interaction, which comes under the topic cell communication. Okay, and definitely ಈ topic ಇಂದ ಒಂದು question ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Okay, first we will know what is this cell-cell interaction. So the connection between the cells or the contact between the cell and extracellular matrix is called the cell junction, or you can say membrane junction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಂಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಟಂಗಿ ಹಣ್ಣು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ and extracellular matrix. So extracellular matrix, that is called as cell junction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, or you can say membrane junction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. extracellular matrix ಅಂತಂದ್ರೆ what is this extracellular matrix? It's easy. Extracellular matrix, it is nothing but the cells which live within an environment, that is called as extracellular matrix. See, for example, it is extracellular matrix is like ಇವಾಗ ಹೋಮ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇತ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ದೆಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ತಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, that's the definition about the cell junction or cell interaction here. Okay, for example, now first go to cell. A group of cells forms the tissues, and group of tissues forms the organ, and organs forms the organ system. Okay, and here there are 4 tissues alva. So which are those? Epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, and nervous tissue. Okay, and these each tissue has an extracellular matrix that got a unique composition. Andre ella ivaga ಏನು 4 tissues types ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರದ್ದು extracellular matrix they are different from one tissue to another tissue. Okay, composition is different, and that ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಯುನಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್. ಆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನೀಡ್ ಏನಿದೆನೋ ಅದ್ರ ಥರ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸೆಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸೆಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 ಮೇಜರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ those are adhesive proteins, structural proteins, and proteoglycans. Okay, these are the 3 ECM matrix. Okay, that's about the extracellular matrix. So we will concentrate more on cell interaction here. So this cell interaction, okay, it is classified into 3 types. Okay, first one is occluding junction, second one is communicating junction, third one is anchoring junction. Okay, first one, in occluding junction there is one type, that is tight junction. Communicating junction only 2 types, gap junction or nexus, and second one is chemical synapse. And it comes to anchoring junctions, in anchoring junctions there are again 4 types, that is adherence junction, second one focal adhesions, third one desmosomes, and fourth one is hemidesmosomes. Okay, now first we will study the first one, that is occluding junctions. Now we will learn what is occluding junction. Occluding junction means the junction which prevents the movement of ions and molecules from one cell to another cell is called occluding junctions. So occluding junctions antandre it is a junction where it actually prevents the movement of ions like solutes, solvents, whatever it is. Okay, ivaga 2 cells ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಯಾನ್ಸು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಅಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಈ ಥರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಟು ಡೂ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ molecules from one cell to another cell is called as occluding junction. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ the first one, that is tight junctions. Okay, so very important tight junction. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಂತೂ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ, ಡೆಸ್ಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗೆ, ಹೆಮಿಡೆಸ್ಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಡೆರೆನ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ,
ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನು ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಅಕ್ಲೂಡಿನ್, ಕ್ಲಾಡಿನ್, ZO1 ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ZO2 ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ZO3 ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ this tight junction is formed by the tight fusion of the cell membranes from the adjacent cells. The area of the fusion is very tight and forms a ridges. As you can see in the diagram, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್, ಇದು ಬೇಸಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೇಸಲ್ ಲಮೈನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಎಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಪಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ರಿಡ್ಜಸ್ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಟ್ ಆಗಿ ರಿಡ್ಜಸ್ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟೈಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ there is no it prevents the movement of ions and molecules from one cell to another cell. Okay, adjacent one cell in another cell. Okay, they are very tight, that forms a ridges. ನೀವು diagram ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ತರ. Okay, next, moving on to the next point here, that this type of junction is present in the apical margins of epithelial tissues. In the examples ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ intestinal mucosa, wall of the renal tubules, okay, means kidney, capillary wall and choroid plexus. Okay, ಈ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಪಿಕಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಲ್ ಲಮೈನಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಎಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇಸಲ್ ಲಮೈನಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, next, what are the functions of the tight junction? Tight junctions actually provides the strength and stability to the cells. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸೆಲ್ನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಕಂಟೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, third point, it acts like a fence by preventing the lateral movement of integral membrane proteins and lipids from the cell membrane. So lateral movement ಆಗೋದು ಕೂಡ, ಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ತಂತಿ, ಬೇಲಿ ತಂತಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಲಿಪಿಡ್ಸು ಅವು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ. ಪೋಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಲ್ ಪೋಲಾರಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Next, it acts as a blood-brain barrier. Okay, and it is the tight junctions will acts as a blood-brain barrier. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಬ್ರೈನ್ಗೆ, ಬ್ರೈನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ದೇ ತಡೆಯುತ್ತೆ. Okay, so that's a great function of the tight junctions. Next, moving on to the second one. So we have completed this occluding junction now. So we will move on to the next one, communicating junction. Again, in communicating junction, there are two types, gap junction and chemical synapse. Okay, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೆಟಗರಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸೆಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ವೇಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ which permit the movement of ions and molecules from one cell to another cell are called as communicating junction. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, communicating junctions are those which permit the movement of ions and molecules from one cell to the another cell. Okay, those are of two types, that is gap junction and chemical synapse. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ intestinal mucosa. So in all these parts you can see the gap junction. ಸೊ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನು, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಥರ, ಇದು ಸೆಲ್ 1 ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ 2.
ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಯನ್ಸು ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸು ವೆರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ದು ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಟು ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಲ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ channels. That is which channels? That is gap junction channels, without having contact with the ECF. ECF ಅಂದ್ರೆ extracellular fluid. extracellular fluid ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, extracellular fluid, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಇವು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ extracellular fluid ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಯಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And moving on to the next point, the channel means this gap junction channel is surrounded by 6 subunits of proteins, which are, these are important. The important proteins of the gap junction are connexins and connexon. Okay, important ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. These two are the proteins. Gap junction ಯಾವುದರಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ, connexins and connexons. Okay, coming to the functions, what are the functions of these gap junction? Gap junctions, these helps in the first one, the diameter of the channel is the gap. The diameter of the channel in the gap junction is about 1.5 to 3 nm. Okay, so that the substance having molecular weight less than 1000 such as glucose also can pass through this junction easily. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಡಯಾಮೀಟರು ಲಾರ್ಜರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, next it helps in the exchange of chemical messengers between the cells. Chemical messengers are the one which sends the messages from one cell to the another cell. These are nothing but the chemicals only. Okay, so adu exchange agokku help ಮಾಡುತ್ತೆ. Next it helps in the rapid propagation of action potentials from one cell to another cell. Obviously rapid propagation action potential ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಗೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್. ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆರ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವ, ಅದು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಯಾನ್ಸು ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ neurons or between a neuron and a non-neuronal cells like muscle cell, glandular cells or sensory cells. Okay, it depends upon the ಯಾವ ಇವಾಗ ನ್ಯೂರಾನು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂರಾನು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂರಾನು ಸೆನ್ಸರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಟು ನ್ಯೂರಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್. Okay, that's about the chemical synapse. Next, moving on to the next one. So we talked about the gap junction and chemical synapse. Now we will move on to the third one, that is anchoring junctions. What are these anchoring? As in the name indicates, anchoring ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, ಕಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಆಂಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಕರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಕರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, extracellular matrix. Okay,
ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಸ್ಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೆಮಿಡೆಸ್ಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಟೈಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಡೆರೆನ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ಅಡೆರೆನ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡೆರೆನ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಡೆರೆನ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನು. ದೆನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಅಡೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಸ್ಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಮಿಡೆಸ್ಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. In that first one is adherence junctions. Okay, adherence junctions it has another name also. Exam ಅಲ್ಲಿ another names ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಓದಿರ್ತೀರ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತರೋ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ adherence junctions these are also called as belt desmosomes or intermediate junctions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, you can watch it. And this adherence junction it is nothing but the junction between the two cells. Okay, and the ಈ cells junction two cells ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ adherence junctions ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು adherence junctionsನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ next it is found in the epidermis of the skin. Next moving on to the next one, that is ಸೊ ಓಕೆ ಸಾರಿ adherence junction ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನು. adherence junction ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ adherence junction ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ adherence junction ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಥೆಡ್ರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟನಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಟಿನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇವು ಮೂರು. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೆಡರಿನ್, ಕ್ಯಾಟನಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಟಿನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇವನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, adherence junction ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇವು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೋಕಲ್ ಅಡೆಷನ್. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಅಡೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ let us learn about this. These are cell to matrix junctions, that is a junction between the cell and extracellular matrix. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದು ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ connection through the actin filaments. This is also cell to matrix idu, but connection through the same as like that of the adherence junction, that is through the actin filaments. ಬಟ್ ಇದು ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫೋಕಲ್ ಅಡೆಷನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಡೆರೆನ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಡೆರೆನ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಫೋಕಲ್ ಅಡೆಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. Okay, and where you can see these we can find in the epithelium of various organs. And coming to the components, what are the how these focal adhesion components ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ. ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟಿಗ್ರಿನು, ಬೀಟಾ ಇಂಟಿಗ್ರಿನು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸೆಲಿನು, ವಿಂಕುಲಿನು, ಗ್ಸೈಕ್ಸಿನು, ಆಲ್ಫಾ ಆಕ್ಟಿನಿನು, ಟ್ಯಾಲಿನು, ಆಕ್ಟೋಪ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫೋಕಲ್ ಅಡೆಷನ್ಸ್ದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. Okay, moving on to the next one, very important one, desmosomes. What are these desmosomes? These also again is also a cell junction, but here the membranes of the cells are thickened. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, membranes of the cells ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದದ್ದು thicken ಆಗುತ್ತೆ, and these are connected by intermediate filaments. Okay, here ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಡೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and membranes of the cells, okay, thickened, both the cells, membranes of the cells, both the cells thickened ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, and here desmosomes, these are also one type of tight junction only. Okay, these desmosomes functions like a tight junctions. Okay, you can see in the diagram, these are the desmosomes. And coming to the components of the desmosomes, the desmosome components are kedarins, desmocolin, desmoglin, placoglobin and placophilins are the components of the desmosomes. Next, moving on to the hemidesmosomes. Again here it is a desmosome, it is a hemidesmosome means it is again the connection between the cell to matrix junction, and the connection is through the intermediate filaments. Okay, so idukku difference enu, idu cell to cell, okay, connected by intermediate filament, but ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು hemidesmosomes cell to matrix but connected through the intermediate filaments. Okay, and here hemi means half. Okay, hemi means half, ಇದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು hemidesmosomes ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it is also called as half desmosomes. ಏನಕ್ಕೆ, because the membrane of only one cell is thickened. ಇದು ಎಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ hemidesmosomes or half desmosomes.
ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಮಿಡೆಸ್ಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಬೇಸಲ್ ಲೆಮೈನಾ. ಸೊ ಬೇಸಲ್ ಲೆಮೈನಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಎಪಿಕಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಪಿಕಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಪಿಕಲ್ ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಲ್ ಲಮೈನಲ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಲ್ ಲಮೈನಲ್ ಸೈಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಮಿಡೆಸ್ಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಟು ಹಿಂಗೆ ಬೇಸಲ್ ಲಮೈನಾಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And components of the hemidesmosomes are tetraspinin and then collagen, okay, BP180 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and then integrins and plectins. Okay, remember all these are important components or proteins of the hemidesmosomes. Okay, hemidesmosomes ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ if you like this video, please do share and subscribe, and thank you for your support. Thank you everyone.